ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना तो बिना होर कोई खास खबर नहीं है क्योंकि पूरे भारत दे विच कोरोना दी महामारी दा इस कदर रौला पिया होया ते उस तो भी वध रौला ऑक्सीजन दा पिया होया जिसने पूरी दुनिया दे विच चर्चा छेड़ दित्ती है। इस करके हर सूबे तो कोरोना दे नाल ही जुड़ियां खबरां ने जिहड़ियां ओह मिल रहीआं ने। सब तो पहली खबर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ तो आ रही है जिथे चंडीगढ़ प्रशासन की बैठक हुई है। चर्चा चल रही सी कि इस हफ्ते भी वीकेंड लॉकडाउन लाया जाएगा या फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन लाया जाएगा, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ वासियों के रोह नूं देखते हुए कोई भी अजिहा फैसला नहीं लिया है। चंडीगढ़ दे विच वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा अते रात का करफ्यू भी रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक लगेगा। पहला ये रात नूं 8 बजे शुरू करने का ऐलान किया गया सी। पिछले कई दिनों तो पूरा हफ्ता ही ये जिहड़े प्रोटेस्ट चलते रहे ने, वख-वख वर्गां दे वपारियां दे वल्लों प्रोटेस्ट किए जा रहे सी। चंडीगढ़ दे जिहड़ी यूनीवर्सिटी है पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दीआं विद्यार्थी जथेबंदियां दे वल्लों भी 17 सैक्टर दे विच रोस मुजाहरा किया गया सी लॉकडाउन के खिलाफ, क्योंकि लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, विद्यार्थियों की पढ़ाई है जी वो रुक जाती है। तो हुण चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला ले लिया कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली तो दर्दनाक खबर आ रही है जिथे सर गंगा राम हस्पताल दे विच ऑक्सीजन की घाट कारण पिछले 24 घंटिया दे विच 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 60 मरीजों की हालत गंभीर दसी जा रही है। ऑक्सीजन की घट दबाव की सप्लाई के कारण ये मौतां होईयां दसियां जा रही ने, जबकि केंद्र सरकार के सूत्र कहते हैं कि इस हस्पताल दे विच वाधू ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है तो एक होर टैंकर भी हस्पताल विच पहुंच चुका है। सर गंगा राम हस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने दस्सिया कि हस्पताल नूं बिना रुके समय सिर ऑक्सीजन की सप्लाई लोड़ींदी है। हस्पताल के सीनियर अधिकारी ने दस्सिया कि हस्पताल विच वेंटीलेटर की घाट ते ठीक तरह काम ना करन कारण होर मरीजों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। इस तो पहला हस्पताल ने केंद्र सरकार नूं जानकारी दी सी कि इत्थे जल्दी ही ऑक्सीजन मुक्कण वाली है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि वाधू ऑक्सीजन की सप्लाई इत्थे मौजूद है। हादसे की एक खबर महाराष्ट्र तो भी आ रही है जिथे जिला पलघर के विजय वल्लभ हस्पताल के ICU दे विच अग लगन कारण 13 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई। इस हस्पताल दे विच 90 मरीज दाखिल सन, जिन्हां विचों 18 ICU विच ज़ेरे इलाज सन। AC यूनिट दे विच धमाका होने कारण 8 पुरुष ते 5 औरतां दी मौत हो गई। यह भी पता लग्या कि जो धमाका होया तां हस्पताल की सीलिंग कई थावां तो डिग पई, जिस कारण चारे पासे अफरा तफरी का माहौल बन गया सी। पुलिस के मुताबिक 4 मंजिला हस्पताल की दूसरी मंजिल दे विच यह हादसा वापरिया है। सेहत मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर ने घटना की जांच के हुक्म दिते ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के नासिक दे विच जिहड़ी दर्दनाक घटना वापरी सी, ऑक्सीजन के टैंकर के लीक होने नाल मौतां होईयां सी, उस मसले दे विच सरकार नूं नोटिस जारी करके छेती जवाब दायर करन दे हुक्म दिते ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के विच कोरोना के विगड़ते हालातों को देखते हुए अपने सूबे के विच 18 साल तो वध उम्र के सारे व्यक्तियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। कैनेडा सरकार ने भारत और पाकिस्तान तो आउंदियां सारियां उड़ाणां ते 30 दिनों तक रोक ला दी है, यानी कि पूरा 1 महीना भारत और पाकिस्तान तो कोई भी उड़ान कैनेडा दे विच नहीं उतर सकती। यह फैसला भारत और पाकिस्तान दे विच कोरोना के वाधे केसां करके ट्रूडो सरकार ने लिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ओमर अल काबरा ने जानकारी दी है कि पाबंदी तुरंत प्रभाव के नाल लागू हो गई है। सिंगापुर ने भी भारत तो आने वाले यात्रियों ते पाबंदी ला दी है। सिंगापुर की सरकार ने पिछले 14 दिनों के विच भारत की यात्रा ते गए यात्रियों ते 24 अप्रैल तो सिंगापुर दे विच दाखिल होण जां इथों हवाई मार्ग राही लंघण ते पाबंदी ला दी है। सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों जारी बयान के मुताबिक ये पाबंदी उन्हां लोकां ते भी रहेगी जिन्हां ने सिंगापुर आउण दी पहलां इजाजत लई हुई सी। इस तो इलावा इस पाबंदी के दायरे विच सिंगापुर तो लंबे ते छोटे समय के वीजे ते गए भारत गए यात्री भी आउणगे, चाहे वो सिंगापुर दे रहण वाले ही होण। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने भी अजिही पाबंदी भारत ते ला दी है। भारत तो आउण वालियां सारियां उड़ाणां नूं रद्द कर दिता है UAE ने।
ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। GCAA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਏਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ RT-PCR ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੁਮਿਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ PM-CM ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से।
सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। केंद्र सरकार के मुताबिक लगभग 80 करोड़ लाभपात्रियों को 5 किलो मुफ्त अनाज है जिहड़ा वो वंडिया जाएगा हर एक परिवार नूं। भारत सरकार इस उपराले ते 26,000 करोड़ रुपए तो वध खर्च करेगी, ये दावा किया है भारत सरकार ने। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ इस बीमारी का इलाज ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल कीता जांदा है, क्योंकि इस बीमारी नूं हले बहुता चंगे तरीके दे नाल डॉक्टर जां विग्यानी समझ नहीं सके ने। हुण तक डॉक्टर यही कहते आ रहे हैं कि 1700 तो वध इस महामारी दे इस वायरस के वेरीएंट दुनिया दे विच आ चुके ने। इस दरमियान कोरोना वायरस के इलाज लई एम्स अते ICMR ने गाइडलाइनस जारी कीतियां ने। इन्हां गाइडलाइनस दे विच दिशा निर्देश ने जिहड़े वो दिते गए ने कि किहड़े मरीज नूं किहड़ी कैटेगरी दे विच रखना है ते उन्हां दा इलाज किवें करना है। एम्स ICMR कोविड-19 टास्क फोर्स अते जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने ये दिशा निर्देश जारी कीते ने। इन्हां दिशा निर्देशों के विच मरीज़ां नूं माइल्ड, मॉडरेट ते सवेयर कैटेगरी दे विच रखिया गया, यानी कि 3 श्रेणियां बनाईयां गईयां ने ते इलाज के तरीकों बारे भी दस्सिया गया है। तुसीं ये सारा जिहड़ा पोस्टर है वो ट्विटर के उत्ते भी देख सकते हो। एम्स के ट्विटर हैंडल के उत्ते भी जाके तुसीं देख सकते हो, तो इन्हां सारियां जिहड़ियां चारे संस्थावां ने उन्हां दे ट्विटर हैंडल ते जाके देख सकते हो। दरअसल जिहड़े बालग मरीज़ हैगे ने उन्हां नूं माइल्ड कैटेगरी दे विच रखिया गया है। हल्की कैटेगरी, हल्की लाग दी कैटेगरी दे विच ये आउणगे। इन्हां नूं साह लैण दे विच कोई दिक्कत नहीं हुंदी ते सलाह दी गई है कि अजिहे मरीजों का घर दे विच ही इलाज किया जा सकता है। मास्क पाउण दी जां फिर सोशल डिस्टेंसिंग अजिहियां सावधानियां दी पालना कर सकते हैं। मॉडरेट का मतलब है गंभीर लाग। ये विच वो मरीज रखे गए हैं जिन्हां दा ऑक्सीजन पद्धर कमरे की हवा दे विच 93% तो 90% दे विचाले बनिया होया है। अजिहे मरीज़ां नूं वार्ड दे विच दाखल करन दी जरूरत है, उन्हां दा हस्पताल दे विच इलाज किया जाना जरूरी है, ये कहा है एम्स ICMR दे वल्लों जारी किए गए दिशा निर्देशों दे विच। सवेर का मतलब है बहुत गंभीर जां फिर खतरनाक कैटेगरी। ये विच वो मरीज ने जिन्हां दा ऑक्सीजन पद्धर कमरे की हवा दे विच 90% तो भी घट हो जाता है। इन्हां गाइडलाइनस दे विच साफ तौर पर कहा गया कि माइल्ड डिजीज़ के मरीजों को होम आइसोलेशन दे विच रहना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क पाना जरूरी है। हालांकि डॉक्टरों तो सलाह मशवरा समय समय पर लैंदे रहना चाहिए। मॉडरेट कैटेगरी के मरीजों को वार्ड दे विच भर्ती होने की सलाह दी गई है, जिथे उन्होंने ऑक्सीजन की सपोर्ट मिल सके। गंभीर होने ते चैस्ट CT अते एक्सरे करन दी सलाह दी गई है। सवेयर यानी कि खतरनाक कैटेगरी के मरीजों को ICU दे विच भर्ती करन दी बहुत लोड़ हुंदी है। इस दौरान उन्हां दी हालत मुताबिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट देण लई भी कहा गया है। इन्हां गाइडलाइनस दे विच ये भी दस्सिया गया है कि कोरोना दे नाल हाई रिस्क किन्ना लोकां नूं हो सकदा है, जिन्हां दी उम्र 60 साल तो वध है, जिहड़े कि हाइपरटेंशन के मरीज़ ने, जां फिर उन्होंने डायबिटीज़ ने, जां फिर उन्होंने होर कोई इम्यूनिटी के नाल जुड़ियां हुई समस्यावां होण। किडनी, लीवर डिसीज़ अजिहियां जिहड़ियां जिन्हां बीमारियां ने उन्हां लई भी कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है। सो ये सारियां गाइडलाइनस ने जिहड़ियां वो तुसीं चंगे तरीके दे नाल ट्विटर तो लैके भी पढ़ सकते हो। कोरोना टीकाकरण दरमियान 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के लोगों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा ते 28 अप्रैल तो ये लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन किवें करवाउणी है उसका तरीका असीं तुहानूं दस दिंदे हां। सब तो पहला तुहानूं वैबसाइट ते जाना पएगा cowin.gov.in दी वैबसाइट ते। उत्थे तुहानूं अपना मोबाइल फोन सब तो पहला दर्ज करना पएगा। तुहाडे मोबाइल फोन के उत्ते तुहानूं एक OTP मिलेगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा। इस नंबर नूं वैबसाइट ते लिखे OTP दे डब्बे दे विच भरना होएगा। उस तो बाद वेरीफाई दे उत्ते क्लिक तुहानूं करना होएगा, जिस तो बाद वेरीफाई हो जाएगा तुहाडा नंबर। उस तो बाद तुहानूं रजिस्ट्रेशन दा पन्ना जिहड़ा स्क्रीन दे उत्ते नज़र आएगा।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਫਟ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ ਚਿਤਨਿਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ covid19.mhpolice.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਕ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 9 ਫੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ RS ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 150 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਧੂ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ 24 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਦਾ ਟੀਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 1710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਈ 50,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲਾ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ BCG ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1710 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 50,000 ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 457 ਤੇ 380 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 600 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 140 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ AG ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੋੜਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PRTC ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। PRTC ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरअसल पिंड कोट फतेह तो बठिंडा तक रोजाना सफर करने वालियां 20-25 सवारियां ने उस वक्त हंगामा खड़ा किया जदों PRTC बस के ड्राइवर ने कोट फतेह बस अड्डे ते सवारियां नूं ना चढ़ाया ते रोजाना काम करन जाण वालियां बठिंडा जाण वालियां सवारियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं परेशान होना पिया। दरअसल ड्राइवर ने कोविड नियमां दे मुताबिक 25 सवारियां बस च बिठाउण दी गल कीती तां यात्रियां दी ड्राइवर दे नाल तूं मैं हो गई। उस तो बाद दोवां धिरां दे विच तिखा हंगामा होया। हालांकि इन्हां दिनां दे विच लोक ज़्यादातर PRTC यानी कि सरकारी बसां विच चढ़न नूं ही तवज्जो दे रहे ने क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे विच जिहड़ा औरतां दे लई मुफ्त सफ़र दा ऐलान कीता है उस दे नाल एक बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया। प्राइवेट बसां खाली जांदियां ने ते रोडवेज़ दीयां बसां नक्को नक भरीआं हुंदियां ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित 28 अप्रैल नूं टीवी और सोशल मीडिया ते वर्चुअल समागम करवाउण दा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी जनतक इकट्ठ दे इस प्रकाश पुरब नूं मनाउण लई असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर दे नाल सलाह करांगे। हिमाचल प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ बर्फबारी हो रही है। शिमला के सैलानी केंद्र नारकंडा ਦੇ ਵਿੱਚ भारी बर्फबारी हुई जिस कारण पूरे उत्तरी खित्ते ਵਿੱਚ अप्रैल महीने ਵਿੱਚ भी मौसम ठंडा हो गया। कई पिंडां दे विच भी बर्फ दीयां चिट्टियां चादरां विछ गईयां ते नारकंडा दे विच बर्फबारी दे कारण भारत तो तिब्बत सड़क ते आवाजाही प्रभावित हुई। मनाली दे विच भी सवेर तो लगातार बर्फबारी जारी होण दीयां खबरां मिल रहीआं ने। लाहौल स्पीति विच बारालाचा ते रोहतांग दर्रे दे विच तापमान 0 ਤੋਂ 20 डिग्री हेठां डिग पिया। शिमला विच लंघी रात तो कई थावां ते मींह पिया ते कई थावां ते गड़ेमारी भी हुई। सेब दी फसल नुकसाने जाण दी भी खबर मिली है। इसे दरमियान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दे संजोली दे विच भारी मींह पैण कारण 5 मंजिला स्कूल दी इमारत ढह ढेरी हो गई। स्कूल इमारत दीयां नीहां लंघे दिन ही नुकसानियां गईयां सन जिस कारण इमारत नूं पहलां ही खाली कर दिता गया सी ते मींह कारण इमारत अपने आप ढह ढेरी हो गई। आले दुआले दीयां इमारतां नूं भी नुकसान पहुंचिया है। इस इमारत विच स्कूल चलदा सी जो कोरोना करके बंद किया होया सी। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत दीयां। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने कोविड-19 दे मरीजां दे लई एमरजेंसी हालातां दे विच वायराफिन दवाई दे इजाजत दे दित्ती है। DGCI ने सिर्फ मॉडरेट श्रेणी दे जिहड़े मरीज हैगे ने यानी कि दूसरे नंबर दे मरीज जिन्हां नूं वार्ड दे विच इलाज करवाउणा जरूरी दस्सिया गया है उन्हां दे इलाज दे लई ही इस दवाई दी इजाजत नूं मंजूरी दित्ती है। जर्मनी तो हुण हवाई मार्ग राहीं 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भारत विच मंगवाए जाणगे। आर्मड फोर्सिस मैडिकल सर्विसिस ने देश भर दे विच ऑक्सीजन संकट के मद्देनज़र यह फैसला लिया है। रखिया मंत्रालय के बुलारे ने दस्सिया कि कंटेनर एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत पहुंच जाणगे ताकि देश विच ऑक्सीजन के वाधे संकट नूं घटाया जा सके। इन्हां यूनिटां नूं मिलिटरी हस्पतालां दे विच रखिया जाएगा जिथे साबका फौजियां अते मौजूदा फौजियां दा इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कोविड प्रबंधन लई नामजद सीनियर वकील हरीश सालवे ने इस केस तो अपने आप नूं वख कर लिया ते सर्वोच्च अदालत ने भी उन्हां नूं केस तो लांभे होण दी इजाजत दे दित्ती है। इस तो पहलां सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार तो ऑक्सीजन संकट के मामले दे विच जवाब मंगिया सी। इस मामले ते हरीश सालवे दी नियुक्ति ते कई वकीलां ने इतराज जताया सी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी इतराज उठाने वाले वकीलों की खिंचाई करदਿਆਂ कहा सी कि उन्होंने अदालत के हुक्मां नूं पढ़े बिना ही टिप्पणियां कीतियां ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट नूं नहीं रोकिया बल्कि केंद्र नूं कहा गया कि हाईकोर्ट जाके मामले बारे रिपोर्ट करे। दूसरे पासे सालवे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि केस के फैसले कारण लोगों के मनां विच इह आवे कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख जज के जानकार हैं। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन नूं लैके बीजेपी सरकार ते हमला बोलिया है। कहा कि साडी ऑक्सीजन सप्लाई चेन उत्तर प्रदेश वाल नूं मोड़ दित्ती गई है। ममता ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई चेन बीजेपी सूबियां दे विच ही भेजी जा रही है तां फिर साडे सूबे नूं ऑक्सीजन कित्थों मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड दे विच 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों नूं 1 मई तो लैके कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। 50 लाख निवासियों का टीकाकरण है जिहड़ा वो मुफ्त किया जाएगा जिसका पूरा खर्चा उत्तराखंड की सरकार चुकेगी।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਪੀਠ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ #we can't breathe, #India need oxygen
ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਕਾਂਟ ਬਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਅਮਾਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।